ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਸੀਮੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਾਨ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਸੇ ਤੰਜ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ। सियासत चो संन्यास लैण वाले भाई मोहन सिंह बंगी मुड़ अकाली दल च होए शामिल। भगवंत मान नूं चुभी मोदी की चौकीदारी, सुखपाल खैरा की नामजदगी दे चुके सवाल। कैप्टन नूं हिलाया बलविंदर सिंह भुंदड़ दे सवालां ने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बीते दिन ही संगरूर तो कांग्रेस के उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों ने भगवंत मान ते तंज कसदे हुए मां दी शराब नूं मुद्दा बनाया सी, जिसका जवाब भगवंत मान ने केवल सिंह ढिल्लों की तस्वीर कैप्टन की महिला दोस्त अरूषा आलम नाल अपनी फेसबुक ते वायरल करके दिता, जिस तो बाद केवल ने इस मुद्दे ते अपनी सफाई देण दे नाल तंज भी कसे। चोणां नूं मद्देनज़र रखदे एक दूजे ते इल्जाम लगाउणा आम गल है, पर संगरूर च उस समय हद पार हो गई जदों कांग्रेस दे उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों द्वारा भगवंत मान दी शराब ते कसे तंज दा जवाब मान ने केवल ढिल्लों दी तस्वीर फेसबुक ते वायरल करके दिता। तस्वीर भी ओह जिस च केवल ढिल्लों दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पाकिस्तानी दोस्त अरूषा आलम अते केवल दे हत्थ च फड़िया शराब दा गिलास। आओ फिर एक नज़र मारदे हां तंज कसन वालियां दी करतूत ते। तस्वीर तुसी देख ही लई, पर इत्थे सवाल यह खड़ा हुंदा है कि भगवंत मान ने यह तस्वीर हुण तक अपने कोल संभाल के क्यों रखी हुई सी, जां फिर मान ने यह तस्वीर एक हथियार वांग वरतन लई रखी हुई सी कि कदों केवल सिंह ढिल्लों उन्हां नूं मौका देण ते कदों ओह सियासत दी खेड खेडण। इस दे नाल ही मान ने व्यंगमई तरीके नाल लोकां नूं अपील भी कर दित्ती कि दोस्तों यह तस्वीर नूं वायरल ना करो। फिर की होया जे केवल ढिल्लों दे हत्थ च शराब दा गिलास फड़िया होया। मान ने लिखिया कि यह गिलास भगवंत मान दे हाथ च पाप है, पर इन्हां नूं माफ है। दूजे पासे केवल सिंह ढिल्लों ने मान द्वारा वायरल कीतियां तस्वीरां ते अपनी प्रतिक्रिया दिंदे समय अपने आप नूं लोकां दे अगे सही साबित करन दी कोशिश कीती। केवल सिंह ढिल्लों ने इस नूं मान दी गंदी राजनीति दस्या। मैं ये कहता हूँ, जब आप पब्लिक में हैं, मैं भगवंत मान की तरह अपने नोज से हम बर्गर नहीं खाता, पब्लिक में गिरता नहीं है। और मैं गुरु ग्रंथ साहब के पास जाकर, ये लोग धक्के मार के नहीं उतारते, शराब पीकर मैं गुरु ग्रंथ साहब के पास नहीं जाता। मैं उसका अपना कुलीग जो पार्लियामेंट में बैठा है, उसने बोला इसके मुझे स्मेल आती है, मुश्क आता है इतनी शराब का। मैं ये कहता हूँ कि मैं पब्लिक लाइफ में तनदेही से काम करता हूँ, सही काम करता हूँ जो पब्लिक कहती है। जो मेरी प्राइवेट लाइफ है वो तो हर एक की लाइफ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरे तो देखी नहीं, लेकिन ये बहुत होशियार हैं ये आम आदमी पार्टी वाले, ये तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बना देंगे। राजनीति को कैसे देखते हो, क्योंकि राजनीति इतनी बहुत गंदी हो गई। मैं यही कहना चाहता था कि ये भगवंत मान बुखला गया, इसके कट होता नहीं है। अभी लोग आते नहीं, लोग इसको बोल समझ गए कि चुटकुले सुना कर ये हमें, पहले हम ठगे गए, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब ये एक बहुत ही सड़ी और चीप पब्लिसिटी पे आ गया जो निजी है। हम ऐसा काम नहीं करते, जो ये करता मैं इसको बहुत कंडेम करता हूँ। इत्थे ध्यानयोग गल यह है कि इसनूं मान दी गंदी राजनीति कहण वाले केवल सिंह ढिल्लों ने ही अपने चोण प्रचार समय इस मामले की शुरुआत की सी। उहदे भी वड्डी बेअदबी आ जिहड़ा गलत नाम तुसीं आम आदमी पार्टी झाड़ू वाला चुन लिया, ये शराब नाल ढक के बरगाड़ी दे विच जिथे रोस हो रहा सी, गुरु महाराज साहब की पीठ प्रकाश सी, उथे शराब पी के चढ़िया ते संगत ने धक्के मार के उथों कढिया। ये उतों भी बड़ा दोष। लोक सभा चोणां नूं लैके लोक सभा हलका बठिंडा अंदर चोण माहौल पूरी तरह पा गया है। लोक सभा बठिंडा तो कांग्रेस के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने विधान सभा हलका तलवंडी साबो का दौरा किया, जिथे राजा वड़िंग ने बादल परिवार ते सूबे नूं पंथ दे नां ते लुट्टण ते दोष लगाए। उत्थे ही बेअदबी दीआं घटनावां लई अकालीआं नूं दोषी ठहराया।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਜ਼ਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ 2000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਦੀ ਸਬਮਿਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾਏ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਧਰਮ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਆ 3 ਚੁੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ 3 ਚੁੰਡਾ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਸਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2002 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੰਗੀ ਕਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखो बड़ा पार्लीमेंट हल्का पहले रिजर्व हल्का होता सी, कोई मैंने 10 साल पहले खुलिया साहब प्रकाश सिंह बादल ते बादल परिवार ने इस इलाके की सेवा करने का जुम्मा चुकया। 10 साल देखो कितनी तरक्की हुई है, थोड़िया कमियां थोड़िया ख्वाहिशां पूरी करने की कोशिश की, करोड़ों अरबों रुपये इतने भेजिया। असी ना किसी का धक्का किया, ना झूठे पर्चे कराए, साड़ी सोच इको एक है, ना वितकरा रखा। बादल साहब ने मैंने गल सिखाया कि किसी ना लंघ की बजाय अपनी लंबी लाइन खिंच दो, लोग थोड़े मगर मगर भजे रहेंगे। देखो थोड़े ना दिलों प्यार किया है, मैं लगता जिवें साथी महेंद्र सिंह जी ने मैंने एक गल कही, कहते मैं पग्गा ले लिया अकाली दल जाके, मैं क्या क्यों, कहते आराम नाल बैठे थे असीं रोज ही तुसीं सिंगर दर्शन करते रहने हो, कहते किते बादल साहब आ जांदे, किते सुखबीर आ जांदे, किते बीबा जी आ जांदे, किते भी मंगू घुमाई जांदे सानू, कहते उत्ते ना राजा सी मौज करदा सी, ना जे आउंदा सी, ना परवाह करदा सी। उदों पिंडां 'च धड़ेबंदी हुंदी सी, थोड़े नाल गुस्से हो जांदे सी, मेरे कोल आ जांदे सी, चक दे नाल जित जांदे सी। कहते जिसे रोज ट्रैक्टर में खेल वाही रखते तो मेरी जाते। देखो ये तो वधिया पार्टी ना अकाली दल वर्गी कोई है, जिवें आपां कोई चीज लेंदे रिश्ता कर जाते हैं पिछोकड़ देखते हैं परिवार का, उवें वोटां पाउण तो पहले पार्टियां दा पिछोकड़ देख लिया। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੋ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਤੰਜ ਕਸੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਚੋਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1000-2000 ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੱਸੀ ਸਰਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਡੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਥੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਫੈਨੀ ਕੋਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਗੱਠੜੀ 'ਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੱਠੜੀ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਕਟੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਥੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਫੈਨੀ ਕੋਲੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗੱਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। 5:30 ਵਜੇ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਆ ਗੁਰਥੜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਥੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਆ, ਨਗਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਹਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਕੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਪਾਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪੀਡੀਏ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਏ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਜਨ ਆਧਾਰ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਏ ਦੀ ਫੌੜੀ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, 20 ਕਰੋੜ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਵੋਟਰ ਉਥੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ खूब रगड़े लगाए। ये है कि जो अमरिंदर सिंह ने गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती की है कि गुटका साहब हथ च रख के तख्सा वल मूँह करके जो सौहा खाधी असी वो रुपये चों एक पैसा भी नहीं कर सकिया। वो कोई सवाए इस गल दे होर कोई चीज़ नहीं। 2 साल का 2.5 साल का इस गल ते लगे पे। गल उदों जो असी करके गए सी, जिन्नी उहदी गलती सी, उस गलती का असी उस वेले परचा दर्ज करके सी। अज भी उही परचा होया जो हुण सिट ने रिपोर्ट पेश की है उही है। और उस तो बाद मैं साहब अमरिंदर सिंह नूं एक गल कहनी चाहुंदा कि साहब अमरिंदर सिंह ठीक है, गल माड़ी हुई, किते भी घटना छोटी भी हुंदी है वो भी माड़ी है। हर चीज़ जान है, जे कीड़ी है उस भी जान है, हाथी भी जान है। कीड़ी का भी जो नुकसान है तो असी तो अकाली दल वाले उस भी बुरा गिणदे हैं। पर मैं उन्होंने एक सवाल करना चाहुंदा कि जे तुसीं एडे पंथ दर्दी हो, एडे गुरु ग्रंथ साहब के तुसीं पैरोकार हो, फिर तुसीं हरमंदर साहब का जिहड़ा हमला होया, हरमंदर साहब जिहड़ा इन्ने हज़ार बंदा उस दिहाड़े ते शहीदी ते शहीद किया गया और देश विदेश च सारे देश च शहीदियाँ, घरां नूं अग्गां, फिर जो दिल्ली दे विच कतलाम होया एडा वड्डा और गुरुद्वारे साहब जिन्ने साड़े गए, उन्हां च गुरु ग्रंथ साहब जिन्ने साड़े गए, तुसीं उस गल दा फिर क्यों नहीं फिक्र करदे? उत्थे क्यों 34 साल दे चुप हो? 34 साल तक जे कहने हो ये भुल जाओ, किन्ने बयान कढ़ लो सके, कहते तो भुल जाओ इस गल उस गल भुल जाओ जिहड़ा दुनिया का एक एडा वड्डा कांड होया जिन्हों कदे सिख भुला ही नहीं सकते। हिस्ट्रियाँ लिखणगियां और हमेशा लिखदियां रहणगियां। उस कांड तक कोई गल नहीं, इत्थे आके रोज़ करिए तो इसका कारण एक ही है कि हर चीज़ चो फेल हो गया। वो कोई पॉइंट ही है नहीं होर कहण नूं कि की गल कहे। लॉ एंड आर्डर फेल है, चिट्टा हर अगे नूं वध गया, रिश्वत अगे नूं वध गई, रेता बजे अगे नूं महंगा है, सारियां सहूलतां बंद करतीआं, देण वालियां तक सी पहलियां भी खोलियां। इस करके किहड़ी चीज़ ते हुण गल करे, होर कोई गल करन नूं रही नहीं गई। सो लोग ये समझ चुके ने इस चीज़ का हुण लोकां नूं हुण दस देणगे, 19 तरीक नूं इहदा सारा फैसला कर देणगे। संगरूर तो अकाली दल के उम्मीदवार परविंदर सिंह ढींडसा उस समय एक बार फिर मीडिया के सवालों का शिकार हो गए जदों उन्होंने अपने पिता सुखदेव सिंह ढींडसा की गैर हाजिरी च अपनी माता ते पत्नी के नाल जाके बिना किसी रौले रप्पे अते रोड शो के अपनी नामजदगी दाखिल करवाई। परविंदर ढींडसा का कहना कि सुखदेव ढींडसा की सेहत ठीक नहीं, जिस दे चलदे वो मेरे नाल नहीं आ सके। देखो कितनी बार मैं कह चुके हैं, सारा परिवार नाल है। ढींडसा साहब की तबीयत सेहत उन्होंने अलाउ नहीं करती तो वह ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।